कोई भी सरकार आई है, लगता नहीं भी किसानी नूं एक इदां दा विश्वास नहीं दे सके भी असीं तुहाडे आ। भावें प्रकाश सिंह बादल होना ने बिजली पानी फ्री कर दिता, होर कई सबसिडियां दित्तियां, पर इहदे बावजूद इदां दा प्रभाव नहीं बनिया भी सरकार साडी। किसानां दे दिमाग 'च ये गल नहीं है। खुदकशियां भी जारी ने, कर्जियां दे भी उही हालत है और किसान फिर धरने शुरू कर रहे। एक ही गल है कि हर जगह गल करते हैं कर्जा दिओ किसान को, कर्जा दिओ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। किसान हिंदुस्तान विच कह लो या पंजाब विच कह लो या तुसी अमेरिका च भी कह लो, किसान कर्जे विच पैदा होया, कर्जे विच मरदा। अजकल बड़ियां गरम खबरां आ रही। नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल की कैद हो गई। सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो गए और राजा वड़िंग अगे किन्नियां चुनौतियां ने। पर असी ये गल नहीं करांगे, असी पंजाब दी चिंता की गल करांगे, पंजाब दे उस मुद्दे की गल करांगे जिहड़ा मुद्दा सारे पंजाब नूं खुशहाल करन वाला और जिहड़े मुद्दे नूं लैके पिछले दिनां च धरने भी वजे ने। गल खेतीबाड़ी दी। खेतीबाड़ी की गल तां कर रहे हैं भी अज साडे जिहड़े मेहमान ने, गेस्ट ने, कमांतरी पद्धर दे खेती मार ने और उन्होंने स्पैशल असी बुलाया। पहली गल तो जी आए जी। दविंदर शर्मा जी, तुसी खेती के मामले भावें वो विदेश च होवे भावें देश च होवे, वो खास करके पंजाब नाल ते तुसी जुड़े जे, हरेक गल ते चिंतन करते जे, हरेक गल ते किसानां नूं सचेत करते जे, सरकारां नूं अवेयर करते जे। पहला सवाल ये है भी 19 नवंबर 2021 नूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना ने खेती कानून 3 वापस लै लए कि उहदे नाल देश के किसानां दे सारे मुद्दे हल हो गए? नहीं, वो जो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लॉ वापस ले सीगे, रिमार्केबल तो खैर सीगा, हिस्टोरिक भी गल सीगी वो, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट किते भी नहीं सीगी कि भी उहदे नाल ये लगे कि भाई सारे प्रॉब्लम जिहड़े हैगे सॉल्व हो गए। उहदा कारण मुख्यतः आप सब जानते हैं कि बेसिकली जो किसान जो डिमांड कर रहे सीगे या अपना रोष प्रकट कर रहे सीगे, वो ये दस रहे सीगे कि साडी कई दशकों तो साडी जिहड़ी माली हालत हैगी है या इकनॉमिक कंडीशन हैगी है वो डिटीरियोरेट करती जा रही है। मतलब हर साल उन्हां दा जिहड़ा नुकसान है ज़्यादा होंदा जा रहा है किसानां दा। एंड आई थिंक दे वर ड्राइंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकरस कि भाई साडी तरफ किसानां दी इस आस्पेक्ट की तरफ कि भाई क्या कारण है कि किसान दुविधा विच है, किसान क्राइसिस विच है, किसान कर्जे थल दबिया है, किसान आत्म हत्या कर रहा है। इन्हां सारे विषय ते एक उन्होंने देश नूं मेरा सोचना है कि एक फोकस ते लैके आए, सोच देश की सोच में एक फोकस से लैके आए। एक गल तो हैगी। दूसरी गल है कि जो किसानों का जो अंदोलन सीगा, असी बहुत सारे लोग यही मनते हैं कि चलो जी हुण तां समाप्त हो गया हैगा, लेकिन मैं लगता कि उस अंदोलन ने दुनिया की जी इकनॉमिक जो डिज़ाइन है, हाँ जी, जिसके तहत आप देखते हैं कि नॉट ओनली कि एग्रीकल्चर डिके क्यों हो रहा है, लेकिन बाकी भी जो असी देख रहे हैं कि इकनॉमिक इनइक्वालिटी जी बढ़ती जा रही है एंड सो ऑन। वो सारे फैक्टर्स की तरफ उन्होंने एक मतलब दे वेंट बियॉन्ड MSP उसकी गल उन्होंने की सी, लेकिन जी देश में मतलब कि इन्नी क्लैरिटी नाल समझ नहीं आई। लेकिन पंजाब के किसानों ने या हिंदुस्तान के किसानों ने जो वो दर्शाया हैगा, आई थिंक पहले मैं कभी देखा नहीं कि किसी भी तबके ने सोसाइटी दे उस चीज़ को चैलेंज किया हो। सो आई थिंक इट वॉज अ रिमार्केबल स्टैप। सो दो गल्लां हैगियां, एक तो उन्होंने अटेंशन ड्रॉ की हैगी है। नाउ आई थिंक इट डिपेंड्स कि भाई स्टेट कितना उन्होंने रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके रिस्पॉन्ड करती है। पर मैं लगता कि वो जिहड़ा क्राइसिस है वो तो रिफ्लैक्ट होता रहेगा किसी न किस तरीके। जी जी, प्रधानमंत्री साहब ने खेती कानून वापस ले लिया। जी जी, एक बहुत वड्डी ये दोष लाया जाता सी पंजाब दीयां सरकारां ते पिछलियां जड़ियां सी, वो अकाली दल दी हो सकदी, BJP दी, कांग्रेस दी हो सकदी, भी उन्हां दीयां नीतियां कारण किसानी दा बुरा हाल हो गया।
ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਊਗੀ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ और किसान फिर धरने शुरू कर रहे। देखो जी, मेरा सोचना है कि कोई भी सरकार क्लेम करे कि असी सरकार में आ जावांगे तो खुश जी आत्म हत्याएं हैगियां ये बंद हो जाएगियां, वो इमीजिएटली पॉसीबल नहीं हैगा। लेट्स बी वेरी क्लीयर अबाउट इट। उन्होंने टाइम लगेगा क्योंकि जो इन्ने दशकों का जो क्राइसिस है या संकट है वो कढ़न वास्ते किसान नो ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस या ईवन शॉर्ट टर्म बेसिस दे तो उन्हें बहुत सारे ऐसे कदम लेने पैणगे जिहड़े कि अपने आप से टिकाऊ होण। मैं अपने आप टिकाऊ से कहना कि भी आफ्टर ऑल तुसीं ये नहीं ना कि सोचो कि भी झोना कणक दे जिहड़ा है तुसीं उहनूं बदल दिओ, 2 क्रॉप्स विच होर लिआओ, वो भी एक सोल्यूशन प्रयास तुसीं कर रहे हो, लेकिन वो सोल्यूशन दा वो तुसीं सोचो कि उहनां सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाणगे, नहीं होएगी। नाले समा भी चाहिदा, समा भी चाहिदा हैगा। आई थिंक तो 5 साल सरकार कोल हैगे है और मैनूं लगदा कि जो इन्हां दी शुरुआत कीती है इन्हां ने जिस तरीके नाल कि भई देख रहे हैं पानी दी बचत दी गल कर रहे हैगे या कुछ फसलां ते इन्हां ने कहा हैगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस असीं देवांगे, इसे अनाउंस नहीं करांगे, तुहाडी खरीद भी करांगे। झोने दी सिद्धी बजाई ते 1500 रुपया पर एकड़ दे जी ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿਓ ਜੀ और आई होप कि किसान उन्होंने 1 साल किया 5 साल भी देंगे क्योंकि आफ्टर ऑल जो इन्ने दशकों का संकट हैगा वो कोई भी आके मिरेकल नाल कोई जादूगी की छड़ी तो किसी को भी नहीं हैगी है कि उन्होंने एड्रैस कर पाएंगे। इन्हों का कहना सीगा कि भी 1 साल मैनू दिओ। एक मैनू किसी ने सवाल पूछा त्रिलोचन जी कि भी 1 साल विच की कर लेंगे, सरकार की करेगी? देखो जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं मानता बड़ा सवाल है। मेरा जवाब उहदा ये है कि देखो जी सरकार एक काम कर ले, वो एक मैसेज किसानों को दे दे अगर सक्सीड कर जाती देने वास्ते कि भी असी तुहाडे दे काम विच तुहाडे बेनीफिट वास्ते तुहाडी सोच कि तुहाडी सोच जिहड़ी है बदलण वास्ते कि तुसी क्रॉपिंग पैटर्न बदलना हैगा, एक तो ये भी हैगा, दूजा सस्टेनेबिलिटी तरफ तुसीं जाना हैगा। ये सारा कुछ करन वास्ते एक रस्ता असी या पाथवे जिहड़ा है असी तैयार कर रहे हैगे, वो मैसेज अगर मिलता है किसानों को जिन्होंने कहने ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जी एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो अगर किसानों को एक मैसेज दे पाते हैं मैं लगता कि किसान भी नाल चलणगे। मैं तुहानूं 2 चीज़ां मैं दसना चाहना कि मैनूं लगता जो करना चाहिए हैगा। अक्सर खेती का जो संकट है 60 तो 70% जो रीजन है उसका कॉज हैगा वो हैगा एक्चुअली लैक ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि देखो मैं हर जगह कहना सर कि किसान अपना माल लैके प्रोड्यूस लैके मंडी में गया, हाँ जी 2 दिन लगाया उन्हें ट्रॉली भरन च, उत्थे लैके गया, उत्थे जाके देखता कि जो जिन्होंने असीं कहते ना कंडा जिहड़ा हैगा जिते वेइंग करनी हैगी वही काम नहीं कर रही, हाँ जी वो 2 दिन ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਕਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਵਰਲਡ बैंक ने किया, इन्होंने सब ने किया, फिर ये भी किया कि साड़ी रैंकिंग कितने कितने पहुँच गई हैगी, ये भी सरकार ने किया। ये अलग गल है कि बाद वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने इग्नोर करता या हटाता, दे डोंट टॉक अबाउट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो एक मैसेज सीगा सर निर्मला सीतारमन जी जब कमर्स मिनिस्टर सी उन्होंने कहा सीगा कि असी इंडस्ट्री वास्ते 7000 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टैप्स ले है। 7000 सर तुसीं देखो कितना आसान बड़ी गल है ना। मेरा कहना कि भाई वाई डू हैव टू वेट फॉर द वर्ल्ड बैंक। पंजाब एक सब तो बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट हैगा दुनिया का भी मन्नागा अगर उस देखिए आप नक्शे च भी, तो पंजाब को चाहिए कि एक ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आए।
ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ? ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਈ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦਿਓ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੂੰਗ ਤੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਣਾਈਏ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਸਾਡਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਬੱਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 27-28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਬੇਕ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਟੌਪ 10% ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟ them ਵਰਕ ਆਊਟ, ਲੈਟ them give us models, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਮ बढ़ानी ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਮ ਦਿਸ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਮਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਲੋਸੋਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਪੋਲ ਲੌਂਗ ਇਨਫ ਟੂ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਕਰਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਲਡ।
किसी भी अगर भगवंत मान जी ने किया हैगा और अगर वो सुन रहे हैगे आई एम कंप्लीटली विद हिम 1 साल बहुत ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸੋਚ ਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ obviously ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੋਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्यों नहीं बना सकते सर अच्छा एक पंजाब ने अगर एवरग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत करती या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बेस रखती या फाउंडेशन रखती तो ये मान लो जी कि सारे हिंदुस्तान नो वो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब इज़ ऑलवेज एक लीडर हैगा हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन हैगा पंजाब नो लोग देखते हैं पंजाब ने कुछ किया हैगा आंध्रा भी करेगा तमिलनाडु भी करेगा बिहार भी करेगा हाँ जी ये वाई कांट भी टेक दैट पोजीशन कि जो दुनिया वास्ते तो बाद की गल है लेकिन हिंदुस्तान वास्ते एक मॉडल असी दे दईए एक पंजाब सरकार ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 1 ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ DSR ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਸੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੈ और जे तुसी इकोनॉमिक उन्होंने बिल्डअप करनी कंट्री और सोसाइटी बोझ है और तुसी इसी करके कहते कि तुसी इन्होंने जिन्नी जल्दी कड्डोगे इन्होंने कढ़ के शहर विच लैके आओ उत्थे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होएगी खेती च कोई नहीं इंप्लॉयमेंट जनरेशन की गल करता खेती में बिल्डअप करने की कोई गल नहीं करता ये सक्सैसिव गवर्नमेंट्स चाहे बेचारियां जो भी करता चरना भी चाहते होणगे वो इस दबाव थले रही हैगियां और उन्होंने वही फॉलो किया हैगा साडी अगर तुसी देखो ना पिछले 30 साल तो देख लो 40 साल तो देख लो हर सरकार ने मैं नैशनल लेवल कर रहा कोशिश उन्होंने कोशिश की कि पिंडा तो लोगों को कढ़ के शहर में लैके आइए और सब पढ़े लिखे ही गल करते हैं उन्होंने मजबूरी है क्योंकि उन्होंने पढ़िया ही है उन्होंने लगता कि ये इनएविटेबल है इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरा मानना है कि सर एक अपॉर्चुनिटी तुहाडे को मिली है पंजाब भी स्पैशली कि तुसी एक नया मॉडल देश को दे दो कि तुसी इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है वाई कांट यू मेक एग्रीकल्चर द सैकेंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिस दिन वो हो गया देखो ना कितना बड़ा लार्ज पॉपुलेशन नाल हैगी है हाँ जी और पंजाब दिखा भी सकता है करके 2 इंजन अगर हो जान तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ दे पंजाब की इकोनॉमी तो दौड़ेगी ना चलो मैं तुहाडी गल सुन रहा सी मैनू पिंड नज़र आ रहे पंजाब दे क्योंकि असीं भी पिंडां चों उठ के आए आ मैनू एकदम महसूस होया तुहाडी गल तो भी यार पिंडां च देहाती खेतर च अन्नदाता वसदा है पर देहाती खेतर च सहूलतां ही है नहीं चाहिए तो देहाती खेतर च वधिया स्कूल होने चाहिए वधिया हस्पताल होने चाहिए उत्थे उत्थे रोजगार के साधन होने चाहिए किसान करन भी की जदों उन्होंने पढ़न भी शहरी खेतर च आउणा पैंदा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੇक्षा ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਐਫਰਟ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ एवरीवन इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तो वो भी हथ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਗੀਆਂ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੀਪਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ NRIs ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਲਰ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣ NRI ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੈਂਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪੇक्षा ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ 23 + 16 ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 39, 5 ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 44, ਇੱਕ ਹੋਰ 45, 46, 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बढ़ता जाएगा सारा कुछ अपना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਤਰਲੋਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਨੀ ਇਨ ਦਿਸ ਏਜ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ PM ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 500 ਦਿੱਤੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਸ਼ਿਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਰਫ बढ़ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰयास ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ 24 ਮਹੀਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਘੱਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫਰੀडम, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बढ़ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ MSP ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ MSP ਗਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਪੈਰਿਟੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਪੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਪੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣ
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਆ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਧਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 25,000 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25,000 ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 10% ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟੌਪ 10% ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ 25,000 ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर दैट। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ? ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ, ਇਟਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ MSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੂੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਜਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਐਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਲ them ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ MSP 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 1 2 3 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਬਿਲਡਅਪ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਚਿਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਬ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੰਬ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਓ, ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਸੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਡਰਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਪਾਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਤੇ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ।
ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੇਲ ਕਰ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੈਡਮੀਆ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਫੇਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਜਨ ਆਫ ਗਰੋਥ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਗੇਨਫੁਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੇਨਫੁਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਮੋਰ ਔਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਣਕ ਵੀ, ਝੋਨਾ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਨ ਉਪਜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਰਕ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪੌਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ GDP ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 27% ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰ ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੋਕੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਹੈ ਜਾਂ 5 ਹੈ ਜਾਂ 6, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ
ਬੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਠਹਿਰਾਵ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਟ ਪੈਡੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਟਾਓ, MSP ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 40% ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60% ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 54% ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਸਰਪਲਸ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ 30 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। 30 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ FAO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ बढ़ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਔਰ 53 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ। तो क्राइसिस बहुत बड़ा है दुनिया वास्ते। हिंदुस्तान को सरप्लस सीगा जिहड़ा पिछले साल किसान साडे पिछले कई सालों तो किसान प्रोड्यूस करते आए और एक तो उन्होंने पैंडेमिक विच 5 किलो राशन दे के आपां देखिया कि उस तबके नूं साडे देश विच हंगर नहीं होया, स्टारवेशन नहीं होया। इस करके नहीं होया क्योंकि सरप्लस किसानों ने पैदा किया सी जो असी बन सके किसानों। पिछले साल 21-22 देखिए तो असी 102.3 मिलियन टन गेहूं और झोना चावल असी गरीबों को दिते है, इनकलूडिंग जो फ्री राशन दिता उन्होंने। बहुत बड़ी रकम है एंड थैंक्स टू आवर फार्मर्स। और ये भी अच्छा है कि साडे देश ने वो इकोनॉमिस्ट की गल नहीं मनी जिहड़े कह रहे थे कि MSP खत्म करो, MSP खत्म करो इन्ने सालों तो। वो जिहड़ा अज सामने दुनिया का संकट है वो एक बड़ा मैसेज है जी, बड़ा मैसेज है कि वो जो 30 मुल्क खड़े है कटोरा लैके उन्हों का मैसेज है कि अज सारी दुनिया को सोचना पेगा कि एवरी कंट्री हैज़ टू बी फूड सिक्योर, एवरी कंट्री हैज़ टू बी फूड सेल्फ सफिशेंट। और हुण ये ध्यान आना चाहिए। आई डोंट थिंक कि भाई होप कि भी शायद आने वाले दिनों असीं ये भी गल भुल जाइए, हाँ जी, लेकिन ये एक मैसेज बहुत बड़ा निकल के आता है और उहदे वास्ते सानूं एक गारंटीड इनकम चाहिए हैगी। सो पंजाब तां ही मैं कहना कि रस्ता दिखा सकता है हिंदुस्तान नहीं दुनिया नूं भी, और इस क्राइसिस तो निकलण वास्ते भी रस्ता वही हैगा कि तुसीं फूड सेल्फ सफिशेंसी जो कि पंजाब ने देश नूं दित्ती है। सो तुसीं दविंदर शर्मा जी ने सुनिया। दविंदर शर्मा जी जदों बोलते ने कैमरे दे अगे तो फिर उन्होंने सारी दुनिया सुनती है क्योंकि बहुत रिसर्च करके गल करते हैं। पर अज थोड़ी चिंता तो निराशता होर वध गई है। जिवें इन्हां ने कहा भी ये कहा जाता भी जे तुसीं नरक देखना तो किसी किसान के घर जन्म ले लो। और उस तो वड्डी गल जिहड़ी सामने आई है बिल्कुल लगदा ये है भी किसान अज भी गुलाम है। जे वो 23 फसलों की
ਪਦੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਆ ਉਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ, MSP ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।